वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च अमृत वेले तो गुरु चरना विच हाजरियां भर रहे गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। दरस परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जो के पाप जन्मांतर के पुन रूप धारते। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन परसन नाल जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए पाप कर्म पुन्नां विच तब्दील हो जाते हैं। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दे दर्शन परस के अमृत वेले तो सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले सतगुरां ने पवित्र श्री मुखवाक हुक्मनामे दी दात बख्शिश की है। आओ कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरुदेव दे पवित्र चरनां नाल जोड़िए। गुरु चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखीए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राम कली महला पंजवा किस परवासा बिच रह भवन। राम कली राग है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी का उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। किस परवासा बिच रह भवन। जिवें आम करके आपां समाज विच विचरदे हां किसी नूं कह दिंदे ओ किहदे भरोसे टुरिया फिरदा। जदों कोई बंदा वेखदे हां भी असमर्थ है भी कुछ कर नहीं सकदा ते ओह बैठा होवे किसी ते आस रख के ते आपां कहने किहदे भरोसे टुरिया फिरदा। जिहड़ा भरोसा सी तैनूं ओह तां तेरे तो दूर चला गया, वो तो मुकर गया। सतगुरु जी सानू पुछदे हैं कहंदे किहदे भरोसे संसार दे विच विचरदा, किहदे भरोसे टुरिया फिरदा। जिवें कहदे ने किहड़ी हवा दे विच टुरिया फिरदा। तेरे अल्ले पल्ले की है बई। वेख जिन्हां दा तू भरोसा रखदा है, जिन्हां ते तैनूं बड़ा प्रभासा है, उन्हां सारियां वस्तुआं नूं सारे संसार दे उन्हां जीआं नूं ध्यान नाल गौर नाल वेख। अगली पंक्ति च स्पष्ट करदे हन मूढ़ मुगद तेरा संगी कवन। ओ मुगदा ओ मूर्खा जिन्हां दे भरोसे दे उत्ते तू टुरिया फिरदा इस भवन विच वेख उन्हां विचों तेरे नाल किहने निभणा। बादशाह बड़े स्पष्ट लफ्जां च समझा रहे हैं कि तू किहदे भरोसे टुरिया फिरदा इस भवन च। है मूर्ख। मुगद मुगद दा मतलब हुंदा जिहड़ा मूंह नाल गंद खाई जावे पक्खी जावे उहनूं मुगद कहिंदे। अर्थ तां होर भी ने मुगद शब्द दे, पर इत्थे विचार करिए भी मुगद कौन है जिहड़ा मूंह नाल गंद पखे, लोकां दी निंदा करे, चुगली करे, भैड़े माड़े बोल बोले, ये सारा कुछ गंद ही है ना। कहंदे हे मुगदा हे मूर्खा वेख इन्हां विचों तेरा संगी कौन है जिन्हां दे भरोसे ते टुरिया फिरदा। ये सारे प्रवासे तेरे झूठे हैं।
ਕਦੇ ਕਵੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਔਖਾ ਵੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਕੀ ਸਬਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੂਰਖਾ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੰਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਛੇਤੀ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ? ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਸੰਗੀ ਤਿਸ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਤੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਤਨਮਈ ਗਲ ਬਾਂਦਰ ਕਿ ਹੁਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਗੁੱਜਰ ਗੁਰਸੂ ਵੇਚ ਕੈ ਘਰ ਸੂੜੀ ਆਣੈ, ਨਾਵ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਤਿੰਘਾਣੈ। ਗੁੱਜਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਚ ਕੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਣ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੌਰਾ ਤੇ ਆਵਾ ਫਾਵਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਗਤ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਮ ਸੰਗੀ ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਦਾੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਖਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ ਸੇ ਮੀਤ ਕਰ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਾਹ ਮਾਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਠੱਗ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਰਾਹ ਮਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਾਹ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਰਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਐ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ, ਬਟ ਨਾਮ ਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਾਹ ਮਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਾਹ ਮਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਰ ਸੇਵ ਜਿਤ ਉਦਰ ਹੈ ਮੀਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਐਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਚੈਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਅੱਖ ਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਰਵਿਯ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪੈਰ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤਨ ਹੀ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤਨ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ। ਮਨ ਘਾੜਤਾ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਵੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਬਿਹਾਨੋ ਅਹੰਕਾਰ ਅਰ ਬਾਦ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਤ ਚੁੱਕੋ ਮੋਟੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ, ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਖਮ। ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਉਹ ਪਰਤ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਪਰਮ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਿਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, मनोमय कोश भी मैं नहीं, विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं, आनंदमय कोश भी मैं नहीं। मैं पंजा कोशां तो अतीत, तिन्ना शरीरां तो अतीत। ना मैं स्थूल देह हाँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर हाँ, ना मैं कारण शरीर हाँ। ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। आत्म स्वरूप तक जदों पहुंचदा ते फिर कहंदा तां सब कुछ तेरा ही सी। तू सदा सलामत निरंकार तू ही है। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਬਿਹਾਨੋ ਅਹੰਕਾਰ ਅਰਵਾਦ। ਕੱਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਰਵਾਦ। ਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊਜਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੋ ਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਖਿਆ ਸਾਧ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਰਮਤ ਭਰਮਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਰਮਦਿਆਂ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰੀ ਨਾ ਜਾਈ ਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ। ਬੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਰਨੀ। ਦੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਰਨੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਖਾਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਣ ਕੋ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਤੇ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾ ਨਿਸਤਰੈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰੇਗਾ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਤ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ, ਇਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਮਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਕਰ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਸਰਣ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਗਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ।